नमस्कार मित्रों, वेलकम टू समर्पण टेक्नो स्कूल चैनल। હવે આપણે ગયા લેક્ચરમાં જે છે આલ્ફા અક્ષય વિશે શીખી ગયા છો। આલ્ફા એટલે શું છૂટું પડવું મિત્રો? હિલિયમ છૂટો પડવો। રેડી? 2He4 એટલે જે જનક ન્યુક્લિયસ જે છે એમાંથી કેટલું દળ છૂટું પડે? બે ક્રમ છૂટો પડે, બે ક્રમ છૂટો પડે અને દળ કેટલું છૂટું પડશે? 4 જેટલું દળ છૂટું પડશે। બરાબર, બહુ સિમ્પલ ટોપિક હતો। આજે આપણે શીખવાના છે સૌથી અગત્યની ટૂંક નોંધમાંથી બીટા અક્ષય વિશે શીખવાના છીએ। तो अहीं जे तमने टूंक नोंध लखीने आपी छे तेमां एक बे मुद्दा जे एड करवाना छे तमे एड करी शको छो। बहु ज सहेली टूंक नोंध छे। बीटा अक्षय कोने कहेवाय? तो के न्यूक्लियसमांथी इलेक्ट्रॉननुं आपमेळे अने प्रोजिट्रॉननुं उत्सर्जन थाय छे मित्रों। बराबर, इलेक्ट्रॉन अने प्रोजिट्रॉन तमने खबर ज हशे बंनेना चार्ज जे छे ए केवा छे? एक समान छे। इलेक्ट्रॉन अने प्रोजिट्रॉनना चार्ज जे छे केवा छे मित्रों? एक समान छे, परंतु बंनेनो एकनो चार्ज छे माइनस छे, बीजानो चार्ज छे केवो छे? प्लस छे। तो अहीं तमने समजावुं छुं के तमे जोशो के इलेक्ट्रॉन जे छे बराबर छे ए न्यूक्लियसमांथी उत्सर्जन थाय तो ने बीटा माइनस क्षय कहेवाय। अने प्रोजिट्रॉन एटले के जो इलेक्ट्रॉन प्लस उत्सर्जन थाय, प्रोजिट्रॉननो मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस उत्सर्जन थाय तो ने बीटा प्लस क्षय तमे कही शको छो। बराबर, अहीं तमारे एक मुद्दो छे एड करवानो छे के इलेक्ट्रॉन अने प्रोजिट्रॉन। मित्रों, इलेक्ट्रॉन अने प्रोजिट्रॉन जे छे बराबर छे तेना चार्ज बेना केवा छे? प्रोजिट्रॉन नो वीजभार केवो छे? वीजभार समान। वीजभार समान छे, परंतु केवा प्रकारना छे? विरुद्ध छे। केवा छे? समान। अहीं तमे दर्शावी शको छो, परंतु विरुद्ध छे। विरुद्ध छे। तो आ एक मुद्दो तमारे एड करवानो छे। अने एक बीजो मुद्दो के जो कोई न्यूक्लियसमांथी इलेक्ट्रॉननुं उत्सर्जन थतुं होय तो बीटा माइनस क्षय छे ने कया कया नामे लखाय? तो अहीं आपणे लखवानुं छे के बीटा माइनस क्षय ने तमे कया कया नामे लखी शको छो? तो के ई माइनस तेमज बीजी रीते लखवुं होय तो आ रीते पण लखो छो -1E0 आ रीते पण लखी शको छो। रेडी? अने तमारे बीजू दर्शाववानुं छे के बीटा प्लस क्षय छे ने कई रीते लखी शको छो? तो के बीटा प्लस तमने अंदाज तो आम तो आवी ज गयो छे। बीटा प्लस क्षय ने आपणे शेना तरीके लखीए छे? तो के बीटा प्लस क्षय ने इलेक्ट्रॉन प्लस तेमज बीजी रीते आपणे लखवुं होय तो लखी शको छो +1 इलेक्ट्रॉन 0 तरीके आपणे लखी शकीए छीए। बहु सहेलो मुद्दो छे। तो आ बे मुद्दाओ छे आनी अंदर एड करी लेशो। फरीवार रिपीट करूं छुं, बीटा क्षय जो तमने टूंक नोंध पूछे, एमसीक्यू में पूछे तो खास अने खास ध्यान राखशो। अहीं तमने हूँ एक्जाम्पल बहुत सहेली रीते समजाववानो छुं। तो प्लस क्षय थवुं एनो मतलब, माइनस क्षय थवुं एनो मतलब इलेक्ट्रॉन छूटो पड़ो। इलेक्ट्रॉन अने प्रोजिट्रॉनना बंनेना चार्ज केवा छे मित्रों? समान छे। एकनो प्लस चार्ज छे अने बीजानो माइनस छे। इलेक्ट्रॉन अने प्रोजिट्रॉन एटले के प्रोटॉन नो चार्ज तमने खबर हशे 1.6 × 10⁻19 थशे। रेडी? हवे बीटा माइनस क्षय होय तो ने कई कई रीते लखी शको छो? तो के बीटा माइनस लखाय, ई माइनस लखाय तो -1E0 लखाय। अने बीटा प्लस क्षय जो तमे लखता हो तो एमां लखो ई प्लस तेमज +1E0 तरीके तमे लखी शको छो। तो बंने मुद्दा आपणी थિયરીની અંદર તમારે એડ કરી દેવાના છે। હવે बीटा माइनस प्रक्रिया थाय त्यारे शुं थशे अने बीटा प्लस प्रक्रिया थाय त्यारे शुं थशे? तो चालो आपणे एना विશે अभ्यास शुरू करीए। तो આપણે અહીં નીચે સમજીએ છીએ મિત્રો કે બીટા માઇનસ પ્રક્રિયા જ્યારે થશે ત્યારે શું થશે? તો અહીં તમને બહુ જ સહેલી રીતે મેં સમજાવ્યું છે। જ્યારે બીટા માઇનસ ક્ષય થાય ત્યારે ન્યુટ્રોન તૂટે। એ જે તત્વ જે હોય છે તેની અંદરથી શું છૂટું પડે? ન્યુટ્રોન તૂટે અને શું બનશે? એક ઇલેક્ટ્રોન બનશે અને એક એન્ટી ન્યુટ્રિનો નામનો કણ બનશે। મિત્રો, હવે મેં આગળ શીખવાડ્યું છે પ્રમાણે એક વખત જરાક રિવિઝન કરી લઉં કે કોઈ તત્વ છે એને આપણે આ રીતે લખીએ છીએ ZA। આમાં કેટલા પ્રોટોન છે? તો કે ઇલેક્ટ્રોન અને જો તમને કોઈ પ્રોટોનની સંખ્યા પૂછે કેટલી હોય તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે Z જે છે ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોનની સંખ્યા બતાવે। ઉપરનું જે છે દળ એમાંથી ક્રમ બાદ કરશો તો કોની સંખ્યા બતાવશે? ન્યુટ્રોનની। બરાબર, તો એની પાસે જે ટોટલ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જે હોય છે તેમાંથી એક ન્યુટ્રોન ઓછો થઈ જશે।
તો ચાલો આપણે કઈ રીતે અહીં પ્રક્રિયા કરીએ છીએ જોશો. એક ઉદાહરણ આપેલું છે, ફોસ્ફરસ તત્વ છે 15 નંબરનું. તમે ઉદાહરણ કોઈ પણ લખી શકો છો, પરંતુ અહીં આપણે એક સમજાવે છે. 15 નંબરનું તત્વ છે ફોસ્ફરસ અને એનું ક્રમ દળ છે 32. તો એમાં પ્રોટોન કેટલા છે? તો કે 15 પ્રોટોન છે. 32 માંથી 15 જશે તો 17 ન્યુટ્રોન છે. હવે અહીં જે તત્વ બનવાનું છે સમજો, તેના વિશે આપણને ખબર નથી કયું તત્વ બનશે. તો આપણે કઈ રીતે બનાવવાનું છે? તો આ જે ન્યુટ્રોન છે એમાંથી એક ન્યુટ્રોન તૂટશે, એટલે અહીં ન્યુટ્રોન થઈ જશે 16 અને એક પ્રોટોન છે વધશે. મિત્રો, જ્યારે બીટા માઇનસ પ્રક્રિયા થાય ત્યારે ન્યુટ્રોન તૂટે અને શું બને? પ્રોટોન બને. અને અહીં લખવાનું છે પ્રોટોન બને. અહીં તમે એડ કરી દેશો ન્યુટ્રોન તૂટે અને પ્રોટોન બને. એટલે જેની પાસે પ્રોટોન 15 હતા એમાંથી એક પ્રોટોન વધી ગયો એટલે 16 થઈ ગયા. તો હવે પ્રોટોનની જેટલી સંખ્યા છે એ તત્વનો પરમાણુ ક્રમ છે અને બંનેના દળનો જો ફરીથી સરવાળો કરો તો ઉપરનું દળ પાછું મળી જશે 32. બરાબર છે. તો આ રીતે 16 નંબરનું તત્વ બનશે સલ્ફર. અને અહીં તમે ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ પણ લખી શકો છો અથવા તો -1E0 તરીકે પણ લખી શકો છો. તમને જે રીતે યોગ્ય લાગે તે રીતે તમે લખી શકો છો. રેડી? તો પ્રક્રિયા તમને સમજાઈ ગઈ છે કઈ રીતે બનતી છે? ન સમજાય તો એકવાર ફરીથી જોશો. -1 બનશે ને આ જે કણ જે છે લખ્યું છે મિત્રો એન્ટી ન્યુટ્રિનો છે. બરાબર છે. તો અહીં મેં તમને સમજાવ્યું છે ન્યુટ્રોન, ટૂંકમાં મેં તમને લખી દીધું છે ન્યુટ્રોન તૂટે, પ્રોટોન બને, એક ઇલેક્ટ્રોન છૂટો પડે અને એક એન્ટી ન્યુટ્રિનો કણ છૂટો પડે. આ પ્રક્રિયા જે છે તેને બીટા માઇનસ ક્ષય કહે છે. ટૂંકમાં જ્યારે તમને કોઈ પૂછે બીટા માઇનસ થવું એટલે ધ્યાન રાખજો, તમે અહીં રકમમાં જોઈ શકો છો એક ક્રમ વધે. બરાબર છે ને? દળ છે એટલું ને એટલું જ રહેશે. બરાબર. અને એક ઇલેક્ટ્રોન છૂટો પડે અને એક એન્ટી ન્યુટ્રિનો કણ છૂટો પડશે. તો બહુ જ સહેલી પ્રક્રિયા છે, ખાસ અને ખાસ ધ્યાનમાં રાખશો. તો હવે બીટા પ્લસ પ્રક્રિયા છે તેમાં આના કરતાં આપણે ઉલટું લઈએ છીએ. તેમાં કોણ છૂટું પડશે? તો કે જ્યારે પણ બીટા કઈ પ્રક્રિયા થશે? પ્લસ પ્રક્રિયા થાય ત્યારે એક પ્રોટોન તૂટે તત્વનો અને તેમાંથી એક ન્યુટ્રોન બને. અહીં લખી શકો છો પ્રોટોન તૂટે અને ન્યુટ્રોન બને. પ્લસ પ્રોજીટ્રોન એટલે બીટા પ્લસ છૂટો પડે અને એક ન્યુટ્રિનો નામનો કણ છૂટો પડશે. તો આ પ્રક્રિયાને આપણે કઈ રીતે લખીએ છીએ મિત્રો? તો કે અહીં મેં એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે સોડિયમ. સોડિયમમાં કેટલા પ્રોટોન છે? તો કે 11 પ્રોટોન છે. કેટલા ન્યુટ્રોન છે? 22 માંથી 11 જાય તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા બતાવશે 11. બીટા પ્લસ જ્યારે થાય ત્યારે સમજવાનું એ છે કે પ્રોટોન તૂટે એટલે એક પ્રોટોન ઘટશે મિત્રો, એટલે 10 બનશે અને એક ન્યુટ્રોન વધશે એટલે કે 12 થશે. સાથે કોણ કોણ છૂટું પડશે? તો કે પ્રોટોન તૂટીને ન્યુટ્રોન બને છે. સાથે એક બીટા પ્લસ એટલે કે +1 ઇલેક્ટ્રોન પણ લખી શકો છો અને એક ન્યુટ્રિનો કણ લખી શકો છો. તો અહીં મેં પ્રક્રિયા લખી છે જે 10 નંબરનું તત્વ છે અને બંનેનો સરવાળો કરશો તો ઉપર દળ છે સેમ પાછું મળશે 22 અને તત્વ છે નિયોન બને છે. એક ઇલેક્ટ્રોન છૂટો પડે છે જેને પ્રોજીટ્રોન કહીએ છીએ અને ન્યુટ્રિનો બને છે. તો બીટા પ્લસની અંદર તમને જ્યારે પણ બીટા માઇનસ પૂછે ત્યારે યાદ રાખશો એક ક્રમ વધે, દળ એટલું ને એટલું રહેશે. બરાબર છે. અને જ્યારે બીટા પ્લસ થાય ત્યારે એક ક્રમ ઘટશે અને દળ એટલું ને એટલું રહેશે. તો આ રીતે બીટા માઇનસ અને બીટા પ્લસની પ્રક્રિયા તમે શીખી શકો છો. બહુ સહેલી છે, MCQમાં પણ તમને વારંવાર આવવાના છે. તો 1-2 વાર તમે ટોપિકને રિવિઝન કરશો, લખી લેશો ત્યારબાદ એટલે તમને બહુ સહેલી રીતે સમજાઈ જશે. એના માટે તમે એકવાર જરૂરથી આ જે વિડીયો લખેલો છે અથવા તો આપણે સમજાવેલો છે બરાબર એ તમે સમજી લેશો. હવે ન્યુટ્રિનો અને એન્ટી ન્યુટ્રિનો બે કણની વાત કરી. એક વીજભારિત કણ છે બરાબર છે, એટલે કે આ જે કણ લીધા આપણે ન્યુટ્રિનો એન્ટી ન્યુટ્રિનો બરાબર છે, એનું દળ જે છે ઇલેક્ટ્રોનના દળ કરતાં પણ બહુ ઓછું છે. મિત્રો ઇલેક્ટ્રોનનું દળ તમને ખબર છે 9.1 × 10⁻31, એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ છે બહુ જ નાનું છે. રેડી? તો અહીં મેં તમને જે સમજાવ્યું છે ઇલેક્ટ્રોનના દળ કરતાં પણ ખૂબ જ નાનું ઓછું દળ છે, એટલે તેની ભેદન શક્તિ ખૂબ વધારે છે. એટલે આપેલા કણોનો આપણે અભ્યાસ કરી શકતા નથી, એ ઝડપથી કોઈ વસ્તુમાંથી પસાર થઈને નીકળી જાય છે. બરાબર છે. એવન કે તમને કોઈ પૂછે પૃથ્વીનો જે પોપડો છે એમાંથી પણ ભેદન કરીને ખૂબ જ ઝડપથી નીકળી જાય છે. આથી આપણે કણને પકડી શકતા નથી, જેથી આપણે એનો અભ્યાસ કરવો મુશ્કેલ છે. એટલે તેની વધારે પડતી માહિતી આપણે અહીં સમજાવતા નથી.
ટૂંકમાં ન્યુટ્રિનો અને એન્ટી ન્યુટ્રિનો કણ છે ના દળ ઇલેક્ટ્રોન કરતાં ખૂબ જ ઓછા છે અને તેની ભેદન શક્તિ ખૂબ જ વધારે છે. આટલું આપણે એમાં સમજીએ છીએ. રેડી. હવે આપણી પછીની જે ટૂંકનોંધ જે છે, આ જે આખી ટૂંકનોંધ છે તમે વ્યવસ્થિત સમજી લેશો. બીટા ક્ષય. ત્યારબાદની આપણી ટૂંકનોંધ છે જે બહુ ઓછી વાર પૂછાય છે પણ આપણે સમજાવીએ છીએ, ગામા ક્ષય. મિત્રો કોઈ તત્વ જે છે એમાંથી ક્યારે ગામાનું ઉત્સર્જન થાય એ સમજાવીએ. હવે એક MCQ તમને પૂછીએ અહીં સમજવા માટે કે જ્યારે પણ બીટા માઇનસ ક્ષય થાય, બીટા માઇનસ એટલે ન્યુક્લિયસમાંથી આ જે ન્યુક્લિયસ જે છે મિત્રો, બરાબર છે, ન્યુક્લિયસમાં કોઈ દિવસ ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે નહીં. એટલે જેવો બીટા માઇનસ ક્ષય થાય એટલે ઇલેક્ટ્રોન જે છે ઉત્સર્જન થઈને બહાર નીકળી જશે. એટલે જો કોઈ તમને પૂછે કે કોઈ ન્યુક્લિયસમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થઈ રહ્યું છે તો તમારે સમજવાનું છે બીટા માઇનસ ક્ષય છે અને એ ઇલેક્ટ્રોન છે કેમાંથી ઉત્સર્જન થઈ રહ્યો છે? ન્યુક્લિયસમાંથી, કારણ કે ન્યુક્લિયસમાં રહી શકતો નથી. હવે આપણી જે આગળની થિયરી જે છે, જે ટૂંકનોંધ છે જેને આપણે કહીએ છીએ ગામા ક્ષય. મિત્રો ગામા કઈ રીતે ઉત્સર્જન થયું, કઈ રીતે ગામા કિરણોની શોધ થઈ, તો ચાલો આપણે અહીંયાની નોંધ લઈએ કે આપણે શીખી ગયા છે પરમાણુ ચેપ્ટરની અંદર. પરમાણુમાં જુદી જુદી ઉર્જા સ્તર હોય છે, બરાબર છે. ધરાવસ્થા, પછી પ્રથમ ઉર્જા સ્તર, બીજી ઉર્જા સ્તર, ત્રીજી ઉર્જા સ્તર, એમ ન્યુક્લિયસની અંદર પણ ઉર્જા સ્તરો હોય છે મિત્રો, બરાબર છે. તો અભ્યાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે ન્યુક્લિયસની અંદર પણ શું હોય છે? તો કે ઉર્જા સ્તર હોય છે. ક્વેશ્ચન MCQમાં પૂછશે પરમાણુમાં ઉર્જા સ્તર છે શેની અંદર હોય છે? ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં હોય છે, EVમાં, બરાબર છે. અને ન્યુક્લિયસની અંદર આ ઉર્જા સ્તર શેની અંદર હોય છે? MEVમાં, મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની અંદર હોય છે. શેમાં હોય છે મિત્રો? MEV એટલે કે મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં હોય છે. તો અહીં આપણે સમજાવીએ કે જેમ પરમાણુને ઉર્જા સ્તરો હોય છે, પરમાણુની જેમ ન્યુક્લિયસને પણ ઉર્જા સ્તર હોય છે. અને આ ઉર્જા સ્તર તમને MCQમાં પૂછે છે શેમાં હોય છે? તો તમારે દર્શાવવાનું હોય છે મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં હોય છે. બહુ સિમ્પલ ટોપિક છે. હવે જ્યારે કોઈ તત્વ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં હોય, બરાબર છે, પોતાની એક્સાઇટેશન સ્થિતિમાં હોય, બરાબર છે, કંઈક ઉર્જા ઉત્સર્જન કરવા માટે જ્યારે જવાબદાર હોય છે ત્યારે આપણે એની ઉત્તેજિત અવસ્થાઓ કહીએ છીએ. ત્યારે ન્યુક્લિયસ ધરા અવસ્થામાં જાય છે ત્યારે ફોટોનનું ઉત્સર્જન કરે છે. મિત્રો ફોટોન એટલે કોણ? તો કે એક વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ છે. વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ એટલે કે ચોક્કસ તરંગ લંબાઈ ધરાવતું એક તરંગ જે છે તેમાંથી ઉત્સર્જન થશે, જેને આપણે કહીએ છીએ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો કહીએ છીએ. રેડી. તો અહીં આપણે સમજીએ છીએ કે ધરાવસ્થામાં જ્યારે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જ્યારે કોઈ તત્વ હોય ત્યારે પોતે પોતાનામાંથી અમુક ઉર્જાનું ઉત્સર્જન, વિકિરણ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરીને પોતે કઈ અવસ્થામાં આવે છે? ધરાવસ્થામાં આવે છે. રેડી. ત્યારે જે ફોટોનનું ઉત્સર્જન કરે છે અને જેની ગણતરી કરતા જવાબ જે છે એ ગામા ક્ષય એટલે કે ગામા વિકિરણની અંદર જોવા મળ્યું, બરાબર. તો એ લોકોએ ઉર્જાનો ઉપયોગ કર્યો E બરાબર HF. મિત્રો ખાસ જોઈશો, F બરાબર લખી શકાય C/લેમ્બડા. હવે એણે લેમ્બડાને કરતા બનાવ્યો અને HC ઉર્જાની કિંમત મૂકી. ઉર્જા જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં હોય છે, બરાબર. તો પ્લાન્ક અચળાંક h, c પ્રકાશનો વેગ, E ઉર્જા, તો કે આ તત્વ છે કેટલી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે એ ઉર્જાની ગણતરી કરતા આ જે લેમ્બડાનો જવાબ તરંગ લંબાઈ મળે છે એ તરંગ લંબાઈ કયા વિકિરણની હતી? ગામા વિકિરણની. કયા વિકિરણની? ગામા, બરાબર. તો આ રીતે વૈજ્ઞાનિકોને ગામા વિકિરણો એટલે કે ગામા ક્ષયની શોધ થઈ અને એ લોકોને જવાબ મળ્યો. એટલે કે લેમ્બડા જે મળી એ ગામા વિકિરણના તરંગ લંબાઈના ક્રમની હતી. જેમ કે દ્રશ્ય પ્રકાશ છે તેની તરંગ લંબાઈ કેટલી છે? 4000 એંગસ્ટ્રોમ થી 7000 કે 8000 એંગસ્ટ્રોમ. એમ ગામા વિકિરણ છે તેની તરંગ લંબાઈ આપણે ગણતરી કરતા તેના વિસ્તારમાં જોવા મળી, આથી આપણે એને ગામા ક્ષય કહીએ છીએ. હવે કઈ રીતે ગામા ક્ષય થશે તેનું એક્ઝામ્પલ અહીં આપણે દોરેલું છે. તો કે કોબાલ્ટ તત્વ છે મિત્રો 27 નંબરનું, જેનું પરમાણુ દળ છે 60, બરાબર છે. તે પોતે કઈ અવસ્થામાં છે? તો કે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં છે. કઈ અવસ્થામાં છે? ઉત્તેજિત અવસ્થામાં. રેડી. હવે તેમાંથી આપમેળે કોનું ઉત્સર્જન થશે? કાં તો આલ્ફાનું ઉત્સર્જન થશે કાં તો બીટા માઇનસ. મિત્રો હમણાં જ આપણે ટૂંકનોંધ જોઈ, બીટા માઇનસ એટલે શું થશે? એક ક્રમ વધશે અને દળ કેટલું રહેશે? એટલું ને એટલું જ રહેશે. રેડી.
તો તમને ટૂંકમાં મેં સમજાવ્યું બીટા માઇનસની ટૂંક નોંધ એકવાર ફરીથી રિવિઝન કરી લેશો. તો કે એ જે નવું તત્વ બનવાનું છે મિત્રો એનો એક ક્રમ વધશે એટલે 28 થશે અને દળ છે એટલું ને એટલું જ રહેશે એટલે 60 અને એ જે તત્વ બને છે તત્વ બનશે નિકલ. 28 નંબરનું તત્વ છે નિકલ. બરાબર છે. તો આ જે તત્વ બને છે નિકલ તત્વ અહીંયા તમારે દર્શાવવાનું છે 28 નંબર જેનું દળ છે 60. તો પોતે ધરાવસ્થામાં આ જે છે એની ધરાવસ્થા છે. કઈ અવસ્થા છે? ધરા અવસ્થા એટલે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં. તો પોતે ધરાવસ્થામાં એટલે કે સ્થિર થવા માટે પોતે ઉર્જાનું શું કરે છે? ઉત્સર્જન કરે છે. તો અહીં મેં તમને સમજાવ્યું છે કે પોતે જુદી જુદી ઉર્જા સ્તરમાં જ્યારે જતું છે મિત્રો આને ઉર્જા સ્તરો કહેવાય. શું કહેવાય આને? ઉર્જા સ્તર. જે આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં શીખી ગયા છે આને શું કહીએ છીએ આપણે? ઉર્જા સ્તર. તો પોતે જુદી જુદી અવસ્થામાંથી ઉર્જા સ્તરમાં જ્યારે જતા છે ત્યારે એ અહીં ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે અને આ ઉર્જા આપણે હમણાં જે સમીકરણ લખી ગયા HCના છેદમાં ઈમાં મૂકી દઈએ તો આ જે ઉર્જાની કિંમત જો આપણે એમાં મૂકી દઈશું તો આપણો જવાબ જે છે એ લેમડા તમને મળી જશે. આ લેમડા કોની મળશે? તો કે ગામા વિકિરણની મળશે. કોની મળશે? ગામા વિકિરણની. તો તમે આ ડાયાગ્રામ દોરી લેશો અને નીચે જે ટોપિક લખેલા છે તમારે લખી લેવાના છે. તો અહીં તમે જોશો કે આલ્ફા અથવા તો બીટા માઇનસ ક્ષય. તો કે આ જે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જે તત્વ જે છે એ આલ્ફા અથવા તો બીટા માઇનસ કણોનું ઉત્સર્જન કરશે. રેડી? અને નવું તત્વ બનાવશે જેને આપણે જનિત ન્યુક્લિયસ કહીએ છીએ. તે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ગામા વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે અને તેમાંથી બનતી નીપજ ફોટોનનું ઉત્સર્જન કરે છે. ફોટોન એટલે કે વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ જેને આપણે ગામા કિરણ પણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર છે. તો આ સિમ્પલ અને સાદો મુદ્દો છે. ફરીથી છેલ્લો મુદ્દો રિપીટ કરું છું કે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જે કોબાલ્ટ તત્વ છે પોતે ધરાવસ્થામાં જવા માટે કાં તો આલ્ફા કણોનું ઉત્સર્જન કરશે કાં તો બીટા કણોનું ઉત્સર્જન કરશે અને જુદી જુદી ઉર્જા સ્તરમાંથી એ ક્યાં આવશે? પોતે ધરા અવસ્થામાં આવતા રહેશે. કઈ અવસ્થામાં આવતા રહેશે મિત્રો? ધરા અવસ્થામાં આવતા રહેશે. અને જે ઉત્સર્જન કરે છે એ ઉર્જાને આપણે શું કહીએ છીએ? ફોટોન. અને આ ફોટોન છે એક પ્રકારનું વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ છે. કોણ છે? ફોટોન. જેને આપણે કયું તરંગ કહીએ છીએ મિત્રો? વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ કહીએ છીએ. બરાબર છે. જેનું ચેપ્ટર આપણે શીખવાના છીએ. તો આ વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ એટલે જ કોણ? ગામા. કોણ મિત્રો? ગામા. તો આ રીતે આપણે અહીં ટોપિકને પૂર્ણ કરીએ છીએ. બહુ જ સહેલો અને સરળ મુદ્દો છે. તમે એકવાર ફરીથી એને રિવિઝન કરશો જેથી તમે શીખી શકો છો. તો અહીં આપણે ટોટલ 2 ટૂંક નોંધ છે આજે પૂરી કરી છે લેક્ચરની અંદર. બરાબર છે. ત્યારબાદ આપણો છેલ્લો ટોપિક છે મિત્રો જે આપણે આગળ એક ટોપિક શીખી ગયા છે ન્યુક્લિયર વિભંજન. બરાબર છે. એટલે કે ન્યુક્લિયર વિખંડન અને ન્યુક્લિયર સંલયન. તો આ જે આપણે ટોપિક શીખી ગયા છે જે આપણે આગળ ઉપર તમને દર્શાવ્યો છે આપણે ગ્રાફ શીખી ગયા છે ન્યુક્લિયર સંલયન અને ન્યુક્લિયર વિખંડન. તો આ ગ્રાફ જે છે જ્યાં તમે ગ્રાફ શીખી ગયા છો આ બે તત્વો જોડાશે તો ન્યુક્લિયર સંલયન થશે અને જો યુરેનિયમ તત્વ છે તૂટશે તો એને ન્યુક્લિયર વિખંડન કહીએ છીએ મિત્રો. તો જ્યારે પણ ન્યુક્લિયર વિખંડન પ્રક્રિયા અને સંલયન પ્રક્રિયા થતી છે તો આપણો છેલ્લો ટોપિક ચાલવાનો છે ન્યુક્લિયર શૃંખલા પ્રક્રિયા કોને કહેવાય અને સંલયન પ્રક્રિયા કોને કહેવાય અને વિખંડન પ્રક્રિયા કોને કહેવાય તેની સમજૂતી લખીશું. સમજૂતી માત્ર સમજવા માટે છે. આ જે ક્વેશ્ચન છે એ ઘણી બધી વાર પૂછાઈ ગયો છે 3 માર્ક્સની અંદર. તો જ્યારે પણ ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાઓ થતી છે તો એમાં કયા પ્રોબ્લેમ્સ આવતા છે તેને કઈ રીતે સોલ્વ કરી શકાય તે આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં રહેશે. અને ન્યુક્લિયર રિએક્ટર એટલે કે વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટેનું જે રિએક્ટર છે તેની આકૃતિઓ પણ અહીં દર્શાવેલી છે જે આપણા ટોપિકની અંદર રહેશે. અહીં તમને ન્યુક્લિયર રિએક્ટરની આકૃતિ દોરી છે. આના સિવાયની પણ આપણે એક બીજી આકૃતિ જોઈશું કે જેથી તમે સરળથી અભ્યાસ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણું ચેપ્ટર પૂરું થશે અને સ્વાધ્યાયના આપણે દાખલાઓ જોવાના છીએ. તો આપેલા ટોપિકની તમે નોંધ કરી રાખશો. થેન્ક યુ ટુ વોચ સમર્પણ ટેકનો સ્કૂલ ચેનલ. થેન્ક યુ ટુ સો મચ એન્ડ વેલકમ ટુ ફિઝિક્સ. અને ન્યુક્લિયસ છે તમે સંપૂર્ણ રીતે પરમાણુ ન્યુક્લિયસનો અભ્યાસ કરી લેશો.